ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں، تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ والد کے انتقال کے دوسرے دن بیٹی نے لکھا ایگزام۔ والد کے انتقال کے صرف دوسرے دن ہی ایک طالبہ نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایگزام میں شرکت کی۔ محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے محمد حفیظ 2 دن پہلے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی بشرا بیگم آٹو سائی نگر کے گروکل کالج میں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہیں۔ والد کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ اسی عزم کو یاد کرتے ہوئے وہ شدید غم کے باوجود جمعرات کے روز منصور آباد میں ایگزام لکھنے پہنچیں۔ ریاست کے 100 اسمبلی حلقوں میں تلنگانہ پبلک اسکولز کا قیام، ابتدا سے ہی اے کی تعلیم پر زور۔ جائزہ اجلاس سے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا خطاب۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ رواں تعلیمی سال سے ریاست بھر کے 100 اسمبلی حلقوں حیدرآباد شہر کے علاوہ میں تلنگانہ پبلک اسکولز قائم کیے جائیں گے۔ ہر اسمبلی حلقے میں ایک اسکول بطور پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ یہ تمام اسکول رنگا ریڈی ضلع کے منچالہ منڈل کے معروف ایرٹریلا پبلک اسکول کی طرز پر ترقی دیے جائیں گے۔ ان اسکولوں میں تدریس کے موافق کلاس رومز، کھیل کے میدان، معیاری تدریسی عملہ اور طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ چیف منسٹر نے جمعرات کو کمانڈ کنٹرول سینٹر میں محکمہ تعلیم کا جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ تلنگانہ کے تمام سرکاری اسکولوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے مثالی اداروں کے طور پر ترقی دی جائے، اور واضح کیا کہ حکومت تعلیمی شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے وافر فنڈز فراہم کرنے کو تیار ہے۔ چیف منسٹر نے انجینئروں کو ہدایت دی ہے کہ کو اربن ریجن اکنامی کے تحت سرکاری اسکولوں کی تعمیر کارپوریٹ اسکولوں کی طرز پر کی جائے۔ تلنگانہ میں 45 IAS عہدیداروں کے تبادلے، مشرف علی فاروقی ڈسکام چیئرمین مقرر۔ تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر IAS عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ حکومت کے چیف سیکریٹری رام کرشنا راؤ نے 45 عہدیداروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ SPDCL کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف علی فاروقی کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں 3rd ڈسکام کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ جنرل ایڈمنسٹریشن کے چیف سیکریٹری کے طور پر راہل بوجا کو مقرر کیا گیا ہے، اور BC ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی اضافی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کی گئی ہے۔ محکمہ پنچایت راج کے اسپیشل چیف سیکریٹری کے طور پر سنجے کمار، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریونیو کے خصوصی چیف سیکریٹری کے طور پر دانا کشور کو تعینات کیا گیا ہے۔ فائنانس اور منصوبہ بندی کے سیکریٹری کے طور پر گورو اپل، ہندو انڈومنٹ کے کمشنر کے طور پر M ہنمنت راؤ اور پرجاوانی کے ریاستی نوڈل آفیسر کے طور پر D دیویا کو مقرر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ کئی ضلع کلکٹریٹس کے تبادلے بھی کیے گئے ہیں، جن میں یادادری بھونگیر ضلع کے کلکٹر انوراگ جینتی کو مقرر کیا گیا ہے۔ ویمول واڑہ کی درگاہ حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تحفظ کیا جائے، تلنگانہ ہائی کورٹ نے کہا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک تاریخی اور بروقت مداخلت کے ذریعے راجنا سرسلہ ضلع کے مشہور ویمول واڑہ مندر کے احاطے میں واقع 12ویں صدی کی قدیم وراثت درگاہ حضرت سید تاج الدین خواجہ باغ سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تحفظ کا حکم دیا۔ یہ اہم حکم محترمہ ناظمہ محمد کی جانب سے داخل کردہ رٹ درخواست کی سماعت کے دوران دیا گیا۔ درخواست گزار نے ریاستی حکام کی جانب سے درگاہ کے گرد غیر قانونی حد بندی، بیریکیڈنگ کرنے اور زائرین کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے عمل کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل ذیشان عدنان محمود نے عدالت میں دلائل پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ درگاہ 800 سال سے زائد عرصے سے تلنگانہ کی مشترکہ تہذیب اور ہندو مسلم بھائی چارے کی علامت کے طور پر مندر کے پہلو میں قائم ہے۔ کلکٹر اور دیواستھانم کے ایگزیکٹو آفیسر کی جانب سے درگاہ کی منتقلی کی کوششیں علاقے کے ثقافتی ورثے کی روح پر حملہ ہے۔ قانونی طور پر درگاہ کا متولی اس کی منتقلی کی اجازت دینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار صرف اور صرف تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے پاس ہے۔ ہائی کورٹ نے ان دلائل کا سنجیدگی سے نوٹ لیتے ہوئے ریاستی حکومت، کلکٹر، ایگزیکٹو آفیسر، دیواستھانم اور سپرنٹینڈنٹ پولیس راجنا سرسلہ کے بیانات کو ریکارڈ پر لیا۔ عدالت نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ درگاہ کے خلاف کسی بھی قسم کی جبری کارروائی، منتقلی، انہدام یا کسی بھی قسم کی تبدیلی انجام نہیں دی جائے گی۔ اس عدالتی فیصلے کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ اسے تلنگانہ کی صدیوں پرانی پرامن بقائے باہمی کی روایت اور تاریخی ورثہ کے تحفظ کے لیے ایک بڑی جیت قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین قانون کے مطابق اس حکم نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی تاریخی مقام کی مذہبی یا ثقافتی حیثیت کو انتظامی احکامات کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تلنگانہ کے تمام اسکولز میں آدھار اندراج اور بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کا فیصلہ۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نوین نکولس نے اعلان کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز میں طلباء کے 100% آدھار اندراج اور بائیو میٹرک اپ ڈیٹ مکمل کرنے کی غرض سے خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ اسکول ایجوکیشن میں منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹکٹ جاری کرنے سے کالج داخلوں تک ہر مرحلے میں آدھار ناگزیر ہو گیا ہے، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ طلباء اور والدین کو می سیوا مراکز کے چکر لگانے کے بجائے اسکول کے احاطے میں ہی یہ عمل مکمل کرایا جائے گا۔ اس اقدام سے والدین کے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوگی۔ نوین نکولس نے بعض تکنیکی اور انتظامی مسائل پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے امور کو پیشگی حل کرنے کے لیے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا یعنی UIDAI کے ساتھ قریبی تال میل میں پروگرام کو تیزی سے انجام دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے 3 خصوصی ایجنسیوں کو مقرر کیا گیا ہے اور ہر ایجنسی کو 11 اضلاع کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
इन्हें हिदायत दी गई है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर इंदराज और अपडेट का अमल मुकम्मल करें। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के मुताबिक मुतल्लका स्कूल्स के हेडमास्टर्स आधार एजेंसियों से रब्ता करके स्कूल में आधार किट्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाएंगे। इजलास में ज्वाइंट डायरेक्टर पी राजू, UIDAI के प्रोजेक्ट मैनेजर नरेश और दीगर मुतल्लका ओहदेदारों ने भी शिरकत की। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि रियासत भर में इस मुहिम को मौसर अंदाज में नाफिज करते हुए तमाम तलबा का आधार डेटा बर वक्त अपडेट किया जाएगा। तेलंगाना में तमाम अक़साम की नई गाड़ियों पर रोड सेफ्टी सेस नाफिज। रियासती हुकूमत ने सड़कों पर बढ़ते हुए हादसात और ट्रैफिक नज़्म-ओ-ज़ब्त को बेहतर बनाने के मकसद से एक अहम फैसला करते हुए नई गाड़ियों पर रोड सेफ्टी सेस आयद करने का ऐलान किया है। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक ये नया ज़ाब्ता 21 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगा। हुकूमत के इस फैसले से 21 मार्च के बाद खरीदी जाने वाली तमाम नई गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन के वक्त ये सेस अदा करना लाजमी होगा। ये टैक्स कारों, मुसाफिर गाड़ियों और दिगर नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर लागू होगा। ओहदेदारों ने बताया कि 2 व्हीलर गाड़ियों पर 2000 रुपये, हल्की मोटर गाड़ियों यानी LMV पर 5000 रुपये, दिगर गाड़ियों पर 10,000 रुपये से आयद किया जाएगा। 4 से 7 सीटों की गुंजाइश रखने वाली मुसाफिर गाड़ियां दिगर गाड़ियों के जुबर में शुमार होंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि यह रकम गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त अदा करना होगा और इसके बगैर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं की जाएगी। सरकारी अंदाजों के मुताबिक रोड सेफ्टी सेस के निफाज से रियासती हुकूमत को सालाना तकरीबन 270 करोड़ रुपये की इजाफी आमदनी हासिल होगी। हुकूमत का कहना है कि इस रकम को सड़कों की बेहतरी, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेडेशन और रोड सेफ्टी इक़दामात पर खर्च किया जाएगा। नई गाड़ियां खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए यह फैसला इजाफी माली बोझ का बाइस बन सकता है। ताहम हुकूमत इसे अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करार दे रही है। इजाफी फीस वसूली पर प्राइवेट स्कूल्स के इजाज़तनामे मनसूख किए जाएं, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत जारी की है कि प्राइवेट स्कूल्स अगर ख़वानीन से ज़्यादा फीस वसूल करते हैं तो इनके इजाज़तनामे मनसूख किए जाएं और जो इजाफी रकूमात वसूल की गई हैं इनको वापस हासिल किया जाए। महकमे तालीम पर एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो एक वेबसाइट पर ऐसी गुंजाइश फराहम करें जहाँ लोग प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस के ढांचे को बाकायदा बनाने अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश कर सकें। वाज़ेह है कि रियासत में महकमे तालीम का खलमदान खुद चीफ मिनिस्टर के पास है। रियासत भर में औलिया तलबा की जानिब से मुसलसल शिकायत की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से मनमानी फीस वसूल की जा रही है और इसको बाकायदा बनाए जाने की ज़रूरत है। औलिया तलबा का इसरार था कि इस मामले में रियासती हुकूमत मदाखलत करे और आवाम को भारी फीस वसूली से राहत फराहम की जाए। तकरीबन 1 महीना तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने एक बिल की तजवीज़ पेश की है ताकि प्राइवेट तालीमी शोबे में फ़ीस को बाकायदा बनाया जा सके। कमीशन ने सिफारिश की है कि हुकूमत की जानिब से एक खास कमीशन इस मकसद के लिए बनाया जाए। पीर को तालीमी पॉलिसी चीफ मिनिस्टर को पेश की गई थी। मार्च 2025 में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने असेंबली में कहा था कि हुकूमत से एक फीस रेगुलेटरी कमेटी मुकर्रर की जाएगी जो प्राइवेट स्कूल्स में फीस के मामले की निगरानी करेगी। कमेटी ने अपनी तजावीज़ आज चीफ मिनिस्टर को पेश कर दी। चियोता पेंशन में 500 रुपये इजाफे पर तेलंगाना हुकूमत का गौर। तेलंगाना हुकूमत मुअम्मर अफराद, बेवाओं, माजूरों और दीगर ज़रूरतमंद तबक़ात को माली सहारा देने के लिए जारी चियोता स्कीम के तहत पेंशन के रकम में इजाफे पर संजीदगी से गौर कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को मरहलेवार पूरा करने की हिकमत अमली अपना रही है। रियासत की माली सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर मौजूदा पेंशन की रकम में 500 रुपये का इजाफा करने का मनसूबा बनाया है। इस तजवीज़ पर अगर अमल दरामद होता है तो ज़ईफ़ अफराद, बेवाओं, बीड़ी कारकुनों और एड्स के मरीजों की मौजूदा पेंशन 2016 रुपये से बढ़कर 2516 रुपये हो जाएगी। माजूर अफराद को मिलने वाली रकम 4016 रुपये से बढ़कर 4516 रुपये तक पहुंच जाएगी। महकमा फाइनेंस के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पेंशन में महज 500 रुपये के इस इजाफे से सरकारी खजाने पर सालाना तकरीबन 2500 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। फिल वक्त हुकूमत पेंशन की तकसीम पर माहाना 950 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। हुकूमत का हदफ है कि अगले इंतखाबात तक पेंशन की इस रकम को बतदरीज 4000 रुपये से 6000 रुपये की सतह तक ले जाना है, जिसके लिए बजट में बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस करने होंगे। बढ़ती हुई महंगाई के दौर में 500 रुपये का ये इजाफा गरीब तबकात के लिए किसी हद तक राहत साबित होगा। ताहम किसानों और गरीब आवाम की नज़रें इस बात पर लगी है कि हुकूमत अपना मुकम्मल इंतखाबी वादा 4000 रुपये पेंशन कब तक पूरा करेगी। तेलंगाना के मंचरियाल में ज़लज़ले के हल्के झटके। मंचरियाल में जुमेरात को 3.9 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके असरात तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहदी पट्टी पर भी देखे गए। ताहम इस दौरान किसी जानी या माली नुकसान की फौरी इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ज़लज़ले की वजह से शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। लोग घबराहट के आलम में अपने घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त करने लगे। मुकामी अफराद का कहना है कि ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत इस कदर थी कि मेज़ों पर रखे बर्तन नीचे गिर गए और उन्होंने ज़मीन को लरसते हुए वाज़ेह तौर पर महसूस किया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या इमलाक की तबाही की कोई इत्तला नहीं मिली। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक मंचरियाल में रात 11:49 पर आने वाले इस ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.9 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई ज़मीन में 10 किलोमीटर थी। मरकज़ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ज़लज़ले का मरकज़ करीमनगर से 109 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था।
हैदराबाद के जुबली हिल्स में भयानक आग, देखते ही देखते कपड़ों का शोरूम राख में तब्दील। हैदराबाद के जुबली हिल्स में जबरदस्त आतिशदगी का वाक़या पेश आया। रोड नंबर 36 पर वाक़ मंगला गौरी कपड़ों के शोरूम में अचानक आग भड़क उठी। शोले बुलंद होने के साथ पूरा इलाका घने धुएं से भर गया और आग करीबी इमारतों तक फैलने लगी। इत्तला मिलते ही फायर इंजन अमला जाए वक़्त पर पहुंच गया और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक दुकान के सामने नस्ब मंदिर के सीट में बर्क़ी के शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी उठी, जिससे आग लग गई। सुबह शोरूम खोलने के दौरान अचानक चिंगारियां निकली और मंदिर का सेट जल उठा, जो मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। आग बादशाह शोरूम के अंदर फैल गई और कपड़े जलने लगे। इमारत मुकम्मल तौर पर आग और घने धुएं की लपेट में है। शोले तेजी से बुलंद होने की वजह से सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। फिलहाल तमाम अमला बाहर महफूज है और पुलिस के मुताबिक इमारत के अंदर कोई मौजूद नहीं है। रियासत के कई अजला में बारिश की पेशकासी। महकमे मौसमियात ने कई अजला में बारिश की पेशकासी की है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। जिन अजला में गरज चमक के साथ तूफान की पेशकासी की गई है, इनमें भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, मेदक, कामारेड्डी और नागर कर्नूल शामिल हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के चंद मुकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। गवर्नमेंट स्कूल्स में तलबा को नाश्ते के साथ दूध भी देने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत तलबा की फलाह और बहबूद और तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए जामे इक़दाम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि तमाम सरकारी स्कूलों में तलबा को नाश्ते के साथ साथ रोज़ाना दूध भी फराहम किया जाएगा और दूध सिर्फ विजय डेयरी से हासिल किया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी है कि तलबा को फराहम की जाने वाली ग़िज़ा में शामिल कैलोरीज़ का दुरुस्त हिसाब रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इस तालीमी साल से यूनिफॉर्म और दरसी किताबों के साथ एक खुसूसी किट भी फराहम की जाएगी। इस किट में स्कूल बैग, पेन, पेंसिलें, शार्पनर, रंगीन पेंसिलें, ज्योमेट्री बॉक्स, लौत, जूते और मोज़े शामिल होंगे। उन्होंने वाज़े किया है कि इस स्कीम के लिए दरकार मुकम्मल रकम को बजट में शामिल किया जाए। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि पॉलीटेक्निक कॉलेजों और ATC मराकज़ में मसनवी ज़हानत पर मुबन्नी जदीद कोर्सेस फौरी तौर पर शुरू किए जाएँ और पुराने और गैर मौसर कोर्सेस को ख़त्म किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा को मुख्तलिफ सनतों में फौरी रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएँ ताकि तालीम और रोज़गार के दरमियान मजबूत रब्त कायम हो। चीफ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया है कि रियासत के तमाम यूनिवर्सिटियों को मुनासिब फंड्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए पहले ही 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं, जबकि दिगर यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरियात का तखमीना लगाने के लिए तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को चांदी की कीमत में 7400 रुपये की गिरावट आई, जबकि सोने की कीमत में 1300 रुपये की गिरावट दर्ज हुई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट के बाद जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना 1,62,900 रुपये में, जबकि 1 किलो चांदी 2,70,500 रुपये में फरोख्त हुई। व्हाट्सएप वेब डॉन यूजर्स को लॉगिन करने में हो रही है परेशानी। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की वेब सर्विस जुमे की सुबह अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई हिस्सों में यूजर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर व्हाट्सएप तक रिसाई हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यह मसला खासतौर पर उन लोगों के लिए परेशान कुन था जो अपने दफ्तरी काम के लिए डेस्कटॉप वर्जन पर इन्हिसार करते हैं। डॉन डिटेक्टर के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खराबी को ट्रैक करने वाली एक मारूफ वेबसाइट जुमे की सुबह तकरीबन 8:54 पर बंदिश की इत्तलात आना शुरू हो गई। ये शिकायत सुबह 9 बजे के करीब अचानक नुमाया तौर पर बढ़ गई। नक्शे और डेटा से पता चलता है कि हिंदुस्तान भर के कई बड़े शहरों में यूजर्स को सर्वर से मुंसलिक होने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यूजर्स ने बुनियादी तौर पर 2 बड़े मसाइल की इत्तला दी है। सबसे पहले जब वो QR कोड को स्कैन करके लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो डिवाइस लिंक नहीं हो रहा। दूसरा मसला चैट सिंक का है, जहां लॉगिन होने के बाद भी पुरानी चैट्स लोड नहीं होती या पैगामात वसूल करने या भेजने में ताखीर होती है। जैसे ही व्हाट्सएप का मसला सामने आया, #WhatsApp डॉन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ट्रेंड होने लगा। एक मायूस सारिफ ने लिखा कि क्या व्हाट्सएप ऐप सबके लिए डॉन है? मैं गुज़िश्ता 1 घंटे से अपने आईफोन को अपने डेस्कटॉप से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। कई दूसरे यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए जिसमें दिखाया गया है कि वेब वर्जन कनेक्टिंग मोड में अटका हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइली सदर इसहाक हरज़ुक को भारत आने की दावत दी। स्टार्टअप, तालीम, इख्तरा और टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल के दौरे के दौरान इसहाक हरज़ुक से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने स्टार्टअप्स, तालीम, इख्तरा, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर इसहाक हरज़ुक ने सदारती गार्डन में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सदर हरज़ुक को भारत के दौरे की बाज़ाब्ता दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद इसराइल में UPI की शुरुआत, सरहद पार डिजिटल लेन देन होगा तेज़, अहम मुआहदे पर दस्तखत। भारत और इसराइल ने जुमेरात के रोज़ UPI की सरहद पार
کراس بارڈر استعمال کے لیے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے۔ اس اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان ڈیجیٹل اور مالی شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی۔ اس شراکت داری کے تحت UPI کو اسرائیل کے مقامی ادائیگی نظام سے منسلک کیا جائے گا، جس سے ڈیجیٹل لین دین زیادہ تیز، محفوظ اور کم لاگت والے ہوں گے۔ اپنے اسرائیل دورے کے دوسرے اور آخری دن معاہدے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ اسرائیل میں UPI کے استعمال کے لیے ایک معاہدہ طے پایا گیا ہے۔ فی الحال UPI کا استعمال 8 سے زائد ممالک میں ہو رہا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سنگاپور، بھوٹان، نیپال، سری لنکا، فرانس، ماریشس اور قطر شامل ہے۔ بھارت کی وزارت خزانہ کے تحت کرائے گئے ایک آزاد مطالعے کے مطابق UPI بھارت میں ادائیگی کا سب سے پسندیدہ ذریعہ بن چکا ہے، جو مجموعی ڈیجیٹل لین دین کا تقریباً 57% ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کھلی جنگ، طالبان کا 55 پاکستانی فوجیوں کو مارنے اور طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی نے باقاعدہ مسلح تصادم کی صورتحال اختیار کر لی ہے اور سرحدی علاقوں میں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان شدید گولہ باری اور فوجی کارروائیوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملکی سلامتی اور سرحدی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے بھی سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے علاقے کی سالمیت اور امن پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور سرحد پر موجود فورسز کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فورسز نے پاکستان کی 19 فوجی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور کئی سرحدی علاقوں میں حکمت عملی کے اعتبار سے برتری حاصل کر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں پاکستان کی جانب سے کی گئی مبینہ پیش قدمی کے جواب میں کی گئیں۔ افغان ذرائع کے مطابق اس تصادم میں اب تک 55 پاکستانی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بعض اہلکاروں کو حراست میں لینے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ دارالحکومت کابل میں جیٹ طیاروں کی پروازوں کی آوازیں سنی گئیں اور مختلف علاقوں میں زوردار دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر میں فضا کشیدہ ہے اور سیکورٹی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ادھر پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فضائیہ نے کابل اور قندھار سمیت مختلف مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق ان کارروائیوں میں افغان سرزمین پر موجود عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم ان حملوں میں ہونے والے نقصانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ افغانستان نے جوابی کارروائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے پاکستانی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ افغان سیکورٹی ذرائع کے مطابق ایک پاکستانی طیارہ اس وقت مار گرایا گیا جب وہ افغان فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں ممالک کی جانب سے کیے گئے دعووں کی آزادانہ تصدیق تاحال ممکن نہیں ہو سکی ہے اور خطے کی صورتحال بدستور نہایت کشیدہ بنی ہوئی ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔